دوستو شب جمعہ ہے اور ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ شب جمعہ ہے صرف اس لیے کہ اس شب جمعہ کو اللہ نے رکھا اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، ایکسیپٹنس آف یور دعاز۔ ویسے وہ اتنا کریم ہے پروردگار، اتنا کریم ہے کہ تم 24/7 دعا مانگتے رہو، کبھی تمہاری دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ وقت اس دن قبول کروں گا اور اس دن قبول نہیں کروں گا۔ وہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تسبیح کو اپنی زبان پہ رکھو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو۔ جتنا میکسیمم پڑھ سکتے پڑھو۔ اللہ کا کرم، کرم کے معنی کیا؟ بلیسنگ، اللہ کی رحمت۔ جب رحمت آئے گی نا تو پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی۔ جب رحمت آئے گی تو پریشانی خود بخود دور ہوگی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایون مردہ کیا چاہتا ہے؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک ہی چیز کا وہ تقاضا کرتا مردہ کہ اللہ تیرا کرم چاہیے، اللہ تیری بلیسنگ چاہیے، تیری رحمت چاہیے۔ زندگی میں بھی اللہ کا کرم چاہیے، مرنے کے بعد بھی اللہ کا کرم چاہیے۔ 24/7 اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو اس طرح تم بامبے میں گرو کرو گے۔ ساری پریشانیاں جو دور ہوتی وہ کرم پروردگار سے ہوتی۔ تو ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ کا کرم ہمارے اوپر۔ آلویز آلویز سے یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو۔ یہ اللہ کا عجیب نام ہے۔ جب تم زیادہ بولتے رہو گے نا، پکارتے رہو گے نا، یا کریم ہو، یا کریم ہو، تو کبھی تو دروازہ کھلے گا، اس کے کرم کا دروازہ کھلے گا، اس کے رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ 100% جب انسان بار بار پکارتا ہے نا تو اللہ اس کے اوپر کرم کر دیتا ہے۔ ایٹ لیسٹ منیمم صبح میں اور شام میں 18 ٹائمز پڑھو، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، کہ اللہ تو رحم کر۔ اور اللہ یہ بولتا ہے کہ جب تم میرے نام کو پکارو، اور اللہ کے ہر نام کی ایک برکت ہے، یاد رکھو، ہر نام کی۔ اور شب جمعہ تھرسڈے نائٹ از سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ۔ یہ رات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں تمہاری بھی جو تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں، آبسٹیکلس ہیں جو لائف میں، وہ ساری دور ہو جائیں۔ اسی طرح قبرستان میں مردوں کے لیے آج کی رات عید کی رات ہے، عید کی رات ہے، عید کی رات ہے۔ جیسا جمعہ مومن کے لیے عید کا دن کہا گیا، جمعہ کا دن، فرائیڈے عید کا دن ہے، تو آج شب عید ہے، شب عید ہے۔ تو جتنا تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو گے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرتے رہو گے، آپ چاہتے کہ اپنے مرحومین کے لیے عید کر دیں، تو آپ اس کے لیے آج کی رات مغفرت کے لیے دعا کرو۔ آج شب جمعہ کی ایک امپورٹنٹ نماز دے رہا ہوں میں آپ کو، اتنی امپورٹنٹ نماز ہے یہ کہ اگر 2 ہی رکعت نماز ہے، آپ میری مجلس کے بعد آپ یہ نماز پڑھیں۔ ہارڈلی میں 5 منٹ مانگ رہا، جسٹ 5 منٹس، 5 منٹ۔ اگر تم یہ 5 منٹ اپنے مرحومین کو دو گے تو اس کا ثواب بتا دوں کیا ہے؟ آرام باغ میں یا رحمت آباد میں یا محفل مصطفیٰ یا زینبیہ، جتنے قبرستان ہیں بامبے کے، پوری دنیا میں جگہ ہے، وہاں پہ ہماری گریو ہے۔ بس کوئی گھر ہے ہمارا وہاں پہ؟ از دیر اینی ہاؤس؟ بامبے میں بڑے بڑے فلیٹس ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہے نا؟ بامبے میں تو اپارٹمنٹ ہے نا؟ کتنا سکون ہے جس کا اپارٹمنٹ ہوتا، جو اپنے ذاتی گھر ہوتا، جو اون کرتا اپنے ہاؤس کو، وہ ایک ریلیکس میں رہتا، ایک دم ریلیکس رہتا کہ ارے میرے پاس فلیٹ تو ہے، اینڈ آف دی منتھ رینٹ تو دینا نہیں پڑے گا۔ میں آج آپ کو اس مرحوم کی مجلس میں ایک گھر دے رہا، میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا، وعدہ کرا یہ نماز پڑھو گے جو میں اب نماز بتانے جا رہا۔ غور سے سن، 5 منٹ کی نماز نہیں، ہارڈلی 5 منٹس، ہر آدمی پڑھے۔ اگر یہ ایوری تھرسڈے تم یہ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ 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 پروردگار تم کو مرنے کے بعد گھر عطا کرے گا۔ ہو سکتا کہ لحد میں بہت بڑا بنگلہ دے دے، ہو سکتا برزخ میں بہت بڑا بنگلہ دے دے، ہو سکتا جنت میں پیلیسز دے دے۔ مرنے کے بعد بہترین گھر چاہتے ہو تو یہ نماز پڑھو، اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی۔ جو یہ مرحوم کی فیملی ممبرس ہیں، میں ان کو بول رہا کہ اپنے باپ کے لیے پڑھو، اپنی ماں کے لیے پڑھو۔ بولو پروردگار تو کریم ہے، تو میرے ماں باپ کو جنت برزخ میں گھر دے دے، تو میرے ماں باپ کو لحد میں گھر دے دے۔ 2 ہی رکعت نماز، سو سمپل۔ اس نماز کی نیت کیا؟ شب جمعہ کی نماز ہے، آپ ڈیلی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی واجب نہیں، پر تھرسڈے نائٹ ایک گفٹ ہے جو ہم مرحومین کو دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز، جسٹ 2 رکعت نماز۔ نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں شب جمعہ،
शब जुमा सारे मरहूमीन के, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके आज तक मौला के चाहने वाले, जितने मौला के चाहने वाले, सिर्फ आपके जहन में ये रहना कि सरकार के ज़माने से लेके आज तक जितने मरहूमीन हैं, मैं उनके लिए ये नमाज पढ़ रहा, उनके लिए ये नमाज पढ़ रहा। सो सिंपल, आप नियत करो, मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 रकत मरहूमीन के लिए शब जुमा, मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ 2 रकत मरहूमीन के लिए शब जुमा कुर्बतन लिल्लाह। एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अलहम्द और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कुल या अय्युहल काफिरून। अगर पढ़ना नहीं आता सूरह कुल या अय्युहल काफिरून तो हाथ में किताब लेके भी पढ़ सकते, कोई मुश्किल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्द एक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। एक रकत में 1 अलम और 2 सूरे, कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह तौहीद पढ़ो। ओके, पहली रकत खत्म करो, दूसरी रकत में भी बिल्कुल ऐसी पढ़ो, 1 अलम, 1 मरतबा सूरह कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह तौहीद। कुनूत पढ़ो बिल्कुल फजर की नमाज की तरह, सिर्फ एक सूरा एक्स्ट्रा है इस नमाज में, सूरह कुल या अय्युहल काफिरून। नमाज कंप्लीट करो, दोनों सलाम 3 मरतबा अल्लाह अकबर, फिर मजलूम बीबी ज़हरा की तस्बीह ज़रूर पढ़ना। तस्बीह है मजलूम बीबी ज़हरा, ये तस्बीह पढ़ो, हाथों को उठा दो, हाथों को उठा के बोलो परवरदिगार इस नमाज का वास्ता, प्लीज गौर से सुनो, इस नमाज का वास्ता, मजलूम बीबी ज़हरा की तस्बीह का वास्ता और मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता। शब जुमा सरकार के ज़माने से, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके आज तक जितने मेरे मौला हुसैन के चाहने वाले, जितने मेरे मौला अली के चाहने वाले दुनिया से चले गए, अल्लाह उसको इस नमाज का सवाब दे। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस, सरकार के ज़माने से लेकर आज तक मिलियंस लोग दुनिया से गए, उन सबको इसका सवाब पहुंचे। जस्ट इमेजिन, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है, याद रखो। तुमने दूसरों के लिए दुआ की इस नमाज में, शब जुमा में। अब इमेजिन करो आपने बॉम्बे में ये नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मिलियंस की तादाद में जो लोग दुनिया से चले गए, हर कब्रिस्तान जामिया मौला हुसैन का चाहने वाला है, उसकी लहर में फरिश्ते ये तोहफा लेके जाएंगे, इस नमाज का तोहफा। घर है इस नमाज के तोहफे में। वादा मासूम का वादा है कि जो ये नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसको मरने के बाद उसकी लहद में, बरज़ख में, जन्नत में, पता नहीं कहां। और जब एक चीज याद रखो, जब अल्लाह देता ना तो वो छोटा नहीं देता। क्या बोल रहा हूं, उसका करम है, करम है, करम है, करम है। बॉम्बे में तुम 2 बेडरूम 3 बेडरूम फ्लैट्स में रहते हो एंड यू वांट टू लिव इन 4 बेडरूम्स 5 बेडरूम्स एंड बंगला, ये नमाज पढ़ो। जब अल्लाह देगा तो अल्लाह छोटी चीज कभी नहीं देता, अल्लाह गैर हिसाब अता कर, वो उसका करम है, करम है परवरदिगार। वो कहता है कि मैं गैर हिसाब देता हूँ। हो सकता है तुमको ये एक नमाज तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को, सारे मरूमीन को छोटी 6 फीट की लहद से, आरामबाग से निकाल के आज की रात फरिश्ते एक बड़े बंगले में मूव कर दें। कितना वो लोग तुमको दुआ देंगे, कितनी दुआ मिलेगी तुमको। और तुमने दूसरे के लिए बंगले दिए, दूसरों का घर प्रोवाइड किया, दूसरे को शेल्टर दिया, तो तुमको कितना बड़ा शेल्टर मिलेगा, तुमको इसका अजर कितना मिलेगा। आप सोच रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? कोशिश करो, ट्राई करो। एवरी थर्सडे पढ़ना, अगर आप डेली भी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं, लेकिन ये थर्सडे की पर्टिकुलर नमाज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नमाज। अगर आप ये नमाज पढ़ेंगे, आप इमेजिन करो कि कितने बड़े बड़े बंगले अगर लोगों को मिल जाए तो फिर तुम्हारी लहद 6 फीट की रहेगी, फिर तुम्हारी लहद छोटी रहेगी। जब तुम मरोगे, मिसाल के तौर पे आज से लेके 10 साल तक तुमने, मिसाल दे रहा, आज से लेके 10 साल तक तुमने ये नमाज पढ़ी और 10 साल तक तुमने मिलियंस को इसका सवाब पहुंचाया, तुमने मिलियंस को इसका सवाब भेजा, तो जब तुम मरोगे तो अल्लाह ये सारा सवाब तुमको देगा। मरने के बाद एक एक नेकी को लोग तड़पते हैं, अगर ये नमाज सबको पहुंच गई और इसका सवाब सारे मोमिनीन को मिल गया तो तुम्हारा क्या हश्र होगा कि तुमको कितना अल्लाह देगा कि इस बंदे ने दूसरों के लिए किया था, दूसरों के लिए दुआ की थी, अल्लाह सारा वो सवाब तुमको अता कर देगा। डोंट फॉरगेट दिस नमाज, ये नमाज भूलना नहीं, आज की रात पढ़ने की नमाज है। मौला अजर दे, मौला इस मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें अपनी जगह पे,
تم اتنی دعا کر رہے، تم اتنا مولا حسین کی بارگاہ میں، اور آج زیارت امام حسین بھی پڑھنا تو اسی طرح سے نیت کر کے پڑھنا کہ میں سارے مرحومین کی نیابت میں شب جمعہ یہ نماز پڑھتا ہوں، اور یہ نماز تمہاری لائف کو لائف چینجنگ نماز ہے. زیارت امام حسین بھی آج لائف چینجنگ ہے. مولا حسین کی زیارت پڑھو، دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب سارے مرحومین کو عطا فرما.